हमारा पुराण ऋषि मुनियों ने लिखे थे। पुराना माना हिस्ट्री है, उसमें सब हिस्ट्री लिखी है ना। और बाबू जी यहाँ क्वेश्चन अभी पहले आत्मा की कैटेगरी में समझा रहा हूँ ना। ठीक। अब अलग अलग, जैसे हिंदू धर्म की आत्माएं जो हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म कहाँ से आए? पहले हमारे ब्रह्मांड को 50 साल हुए, तो ओरिजिनल ब्रह्मांड की आत्माएं कितनी है, उसकी कैटेगरी क्या है? और मैंने कई बार बोला है, दूसरी गैलेक्सियों से, मतलब आकाश गंगाओं से भी आए हैं लोग, घूमते रहते हैं। तो महाशिव की कैटेगरी की भी आत्माएं हैं। कोई परम यूनिवर्स से आए, दूर दूर से आए, तो अलग अलग कैटेगरी की आत्माएं है ना। तो ये आत्माएं अब क्यों है धरती पर? कई आत्माएं तो यहाँ आके फंस गई हैं, अब उसको पता नहीं कि मैं कहाँ से आया हूँ। कई लोग गैलेक्सी से आए, आकाश गंगाओं से आए, तो घूमने फिरने निकलते हैं ना जैसे लोग। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे कोई हिमालय के पहाड़ों में जाए बर्फ में, और आंधी के तूफान में फंस जाए और वहीं फंस जाए, तो उसकी हालत क्या होती है? ऐसी तरह मनुष्य भी दूर दूर के गैलेक्सियों से, यूनिवर्स से, सभी धर्म संप्रदाय दूर दूर से आए हैं और यहाँ मनुष्य अवतार में फंस गए हैं। ये स्थूल है, और सूक्ष्म में भी बहुत आत्माएं बैठी है। सूक्ष्म वतन वाली आत्माएं भी बहुत धरती को चेंज करना चाहती हैं, परिवर्तन करना चाहती हैं। उसमें नेगेटिव भी आत्मा है, पॉजिटिव भी है। दूर दूर से यूएफओ भी आ रहे हैं ना। क्यों आ रहे हैं यूएफओ? मैंने यूएफओ को बताया हुआ है। इसलिए अभी कहां से आए तुम, कौन सी कैटेगरी हो? पहले तुम जज करो कि मैं कौन सी कैटेगरी की हूं। तुम लोअर कैटेगरी की आत्मा हो, तुम इस ब्रह्मांड की हो, इस ब्रह्मांड की शिव की रचना हो, या गैलेक्सी से आए हो, महाशिव की रचना हो, गैलेक्सी से आई हुई महाशिव की रचना है, या परम महाशिव की रचना, यूनिवर्स से आए हो। तुम कहां से आए हो? उसको अपने आप को तो जानना पड़ेगा ना। पहले तो स्वयं को जानना पड़ेगा, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और क्यों आया हूं। ये मेन क्वेश्चन है ना, मैं कौन हूं। तो तुम एक आत्मा हो ना। क्या है? ये तो जानते हैं कि मैं आत्मज्ञान में सिखाया जाता है, मैं आत्मा हूं। आत्मा इस शरीर को चलाती है, और आत्मा अजर अमर अविनाशी है। ये शरीर बदलते रहते हैं, जन्म मरण के चक्र में आते शरीर बदलते रहते हैं। तो आत्मा को स्वयं को, खुद को जानना पड़ेगा ना। तो आत्मा कैसे स्वयं को कैसे जानेगी? इसलिए आत्मा को आत्म स्वरूप में स्थित होकर, आत्मा में सब रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है, इसलिए आत्मा अपने आप को जाने, अपने रिकॉर्डिंग को सब इमर्ज करे। आत्मा में सब रिकॉर्डिंग करके इमर्ज करना आना चाहिए। आत्म स्वरूप में स्थित हो, ऑलमाइटी ऑथोरिटी को याद करे, पावर आएगा। जी बताइए बाबू। देखो, आत्मा अपने कर्म बंधन से धरती पर आई है। आत्मा को कर्म बंधन में फंसती 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 अनेकों जन्म के कारण धरती पर आई है। अब वो आत्मा अपना भूल गई कि मेरा लक्ष्य क्या है। आत्मा, कई आत्माओं को विश्व परिवर्तन करने के लिए आई हुई है। ज्यादातर आत्माएं देवता से मनुष्य भी बन गई हैं, तो उसका लक्ष्य था विश्व परिवर्तन करें हम। और विश्व परिवर्तक आत्माएं जो थी, वो विश्व कल्याणकारी आत्माएं थी। विश्व परिवर्तक आत्माएं वो अपना लक्ष्य भूल गई हैं। इसलिए आत्माओं को अभी सोचना है कि हम धरती पर क्यों हैं। धरती पर केवल क्योंकि संख्या भी बढ़ती जा रही है, इसलिए आत्मा भी कंफ्यूज है कि ये सब क्या हो रहा है। लोग विनाश की बातें कर रहे हैं और आत्माएं कंफ्यूज है कि विनाश होगा या होगा, मगर हम बताते हैं कि विनाश नहीं, परिवर्तन होगा। तो आत्माएं कर्म बंधन के आगे फंस गई है, मनुष्य अवतार में फंस गई है। अब वो मनुष्य अवतार में से बाहर कैसे निकले? आत्मस्वरूप सभी ज्ञान तो जानते हैं कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, तो सभी जानते हैं। मगर धरती पर आई हैं तो आत्माओं को ये जानना है कि मैं कौन हूं, कहां से आई हूं। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं, मैं विश्व सेवादारी आत्मा हूं। क्या मैं देवता थी, देवता से मनुष्य बनी हूं? कौन सी कैटेगरी की आत्मा है? मैं हायर लेवल से आई हूं, कौन सा डायमेंशन से आई हूं? क्योंकि धरती पर आए हुए तो सब एलियंस है, सब बताए हुए कि एलियंस है। तुम इस धरतीवासी नहीं हो। ये समझो कि तुम धरती को बदलने आए हो, विश्व परिवर्तन करने आए हो, विश्व कल्याणकारी आत्मा हो। मगर ये सब भूल गए हो, इसलिए तुम अपने आप को विश्व कल्याणकारी समझो, विश्व सेवाधारी समझो, और आत्मस्वरूप बनकर पॉजिटिव वाइब्रेशन फैलाओ, परम शांति के वाइब्रेशन फैलाओ। तो परम शांति से तुम्हारा घर भी बदल जाएगा, तुम्हारा मन भी बदल जाएगा। मन बदलेगा तो थूल सूक्ष्म कारण शरीर भी बदल जाएगा। कारण शरीर बदलेगा तो आसपास के माहौल में भी वायुमंडल जाएगा, परम तत्वों का बॉडी भी चार्ज हो जाएगी। बाबू जी, आपका कहने का मतलब ये है कि आत्मा जो ऊपर की लोक से अपना देवताई पद छोड़ के या अपने पावर को जब वो लॉस होता गया तब धरती पे आया, तो ये को इंसिडेंस नहीं था, एक संजोग नहीं था कि वो इधर आ गई और ये फंस गई।
वो कई आत्माएं स्पेशल इंटेंशन से आई हुई है इस विश्व को बदलने, कई आत्माएं अपने कोइंसिडेंस से आ गई है कि भाई पावर लॉस हो गया, अब जाने का रास्ता नहीं था। कई आत्माएं सुख को प्राप्त करते करते धरती पे आई, कई आत्माएं पृथ्वी पे आई और घूमते 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 आनंद की खोज में यहीं रह गई और वापिस जाने का रास्ता नहीं मिला। अब ये तो तय हो चुका है कि कर्म बंधन ने इतना फंसा दिया है कि वो आत्मा यहाँ से जा नहीं सकती। अब मेन चीज ये है कि आ तो गए, लेकिन जाने का वापसी का रास्ता किसी को भी नहीं पता। सब यही जानते हैं कि हाँ अब तो यहाँ से मोक्ष हो जाए तो ही हम यहाँ से जा सकते हैं। तो जब तक वो सोर्स को नहीं जानेगी अपने आत्मा का सोर्स क्या है और उस सोर्स के समान मतलब बेहद के परमपिता के समान वापिस वो परम तत्व को प्राप्त नहीं करती, तब तक वो यहाँ से जा नहीं सकती। तो आने का रास्ता तो काफी हमारे शास्त्रों में बताया, आपने भी बताया कि 33 कोटि देवता मनुष्य बन गए, देव दानव यक्ष किन्नर सभी आ गए धरती पे। अब वापिस जाने का रास्ता है जो किसी के पास नहीं है। अब शरीर छोड़ने के बाद आत्मा, जैसे आपने बोला कि जन लोक महल लोक तप लोक तक जा सकती है, लेकिन जो बेहद से आई हुई आत्मा है, जो बेहद की आत्मा है, उनके लिए आपने ये स्पेशली ज्ञान दिया है। तो बेहद की आत्मा अपने आप को जाने, अपने सोर्स को जाने और वापिस जाने के लिए पुरुषार्थ करे तो इस पृथ्वी लोक से वो जा सकती है। और कुछ कहेंगे बाबू जी? बस ठीक है, आत्मा अपने आत्मस्वरूप में स्थित होकर अपने को आपको जाने। बाकी सब फंसी पड़ी है, कोई देवताई क्वालिटी की आत्मा है, कोई बेहद की आत्मा है, कोई हाई क्वालिटी आत्मा है। कई लोग घूमने फिरने आए थे, फंस गए, मनुष्य बन गए। अब तुम्हें ऊपर जाना है, ऊपर के लोकों में जाना है, हाई डायमेंशन में जाना है तुम्हें। जहां से तुम आए वहां से जाना है तो तुम्हें आत्मस्वरूप बनकर, आत्मा में पावर चाहिए। आत्मा तमो प्रधान बन गई, आत्मा ये 5 तत्वों के शरीर में फंस गई है। तो आत्मा से तुम्हें परम 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 आत्मा बनना है, तो तुम्हारे आत्मा में पावर चाहिए। तो आत्मा में पावर चाहिए तो आत्मस्वरूप बनकर ऑलमाइटी अथॉरिटी को याद करो, तो आत्मा में पावर आएगी तो सारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। तुम जहां से आए हो आत्मज्ञान होगा, आत्मस्वरूप की अनुभूति होगी, तो जहां से आए हो पता लग जाएगा और तुम चले जाओगे। इतने ठीक है बाबूजी, आपने बहुत बढ़िया समझाया, बहुत। और ये जो है लोगों को आने वाले समय में पता चलेगा कि हम कौन थे, कहाँ से आए, हमारी आत्मा का सोर्स कहाँ है। जब ये वापस रिटर्न जर्नी के बारे में ढूंढेंगे तब उनको ये भी पता चल जाएगा कि हम यहाँ क्यों है, कितने समय से हैं। आपका एक बहुत बढ़िया वीडियो है कि पृथ्वी की सर्जन कब हुई, पहला मनुष्य कब धरती पे आया, उसके बारे में आपने बताया। 198 करोड़ साल से मनुष्य का अस्तित्व इस धरती लोक पे है। तो ये जो है ये जो ज्ञान है धीरे धीरे आपने जो बताया एंशिएंट, ये जो ज्ञान है पुराने शास्त्रों से में भी ये बातें कुछ लिखी गई थी कि अब क्या करें, अब करना क्या है। लेकिन अब ये ज्ञान जब आत्मचिंतन करेगी आत्मा, आत्मज्ञान जब उसको होगा तब वापस जाने का वो रास्ता ढूंढ पाएगी। तो सभी श्रोताओं से एक निवेदन है कि हमारा अनस्पोकन ट्रूथ बाय बापूजी का प्लेलिस्ट देखिए, जिसके अंदर 105 वीडियोस हैं। वो आपको पूरा हेल्प करेंगे आपकी जर्नी को, आपके जीवन की जर्नी को समझने के लिए और वापस अपने सोर्स तक पहुंचने के लिए। परम शांति बापूजी। परम शांति। పరమ శాంతి బాపూజీ ఇంతవరకు ఈ భూమి మీదకి ఆత్మలు చాలా కేటగిరీల్లో నుండి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు వచ్చి ఈ భూమి మీదకి ఇరుక్కుపోయారు. మరి మనుష్య అవతారంలో ఇరుక్కుపోయిన వాళ్ళు ఎలా బయటపడాలి అనే దాని గురించి హిందీ వీడియోలో ఇప్పుడు విన్నారు మీరు. దానికి తెలుగు అనువాదం. పరమశాంతి. పురాణాలలో, వేదాలలో ఋషులు, మునులు చాలా విషయాలు రాశారు. పురాణాలు అంటేనే హిస్టరీ. ఇక్కడ మనము ఈ భూమి మీద ఆత్మ యొక్క కేటగిరీ గురించి చెప్తూ ఉన్నాను. హిందూ ధర్మంలో ఆది సనాతన ధర్మం అనేది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, ఎలా ఉంది అనేటువంటి విషయం చాలా వీడియోల్లో చెప్పాను. మన బ్రహ్మాండంలో ఉన్న బ్రహ్మకు ఇప్పుడు 50 సంవత్సరాలు పూర్తయింది. ఇంత క్రితం ఉన్నటువంటి అర్ధ పరార్థంలో అనగా 50 సంవత్సరాలలో ఉన్నటువంటి బ్రహ్మాండం యొక్క అసలైన రచన ఎక్కడుంది? వేరే యూనివర్స్ నుండి, మరి ఆకాశ గంగ నుండి, గెలాక్సీల నుండి మహాశివుని కేటగిరీ ఆత్మలు, యూనివర్స్ పరం మహాశివుని కేటగిరీ ఆత్మలు చాలామంది భూమి మీదకు వచ్చారు. ఎందుకు వచ్చారు? మరి ఎందుకు వచ్చి ఇరుక్కుపోయారు?
చాలామంది యూనివర్స్ నుండి విహారంగా వచ్చి చూద్దాము అని గెలాక్సీలోకి రావటంతో అక్కడ ఉన్నటువంటి అనంతకోటి బ్రహ్మాండాలలో ఉన్నటువంటి పంచతత్వాల ప్రపంచములో చూసి ఆకర్షితులై తిరగటానికి చూద్దామని వచ్చి ఇరుక్కుపోయారు. హిమాలయాల్లోకి వెళ్ళి అక్కడే ఇరుక్కుపోయేవాడిని అనుకోండి, వాళ్ళ పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది? ఏదో చూద్దాము, అందం బాగుంది అనుకున్న వాళ్ళు అక్కడే ఉండిపోవాల్సిన పరిస్థితులు ఏర్పడితే ఎలా ఉంటుందో అదేవిధంగా ఉన్నతమైన స్థానం నుండి, హయ్యర్ డైమెన్షన్ నుండి కూడా కొంతమంది ఆత్మలు ఈ భూమి మీదకు వచ్చి ఇరుక్కుపోయారు. ఈ భూమి మీద ఉన్నటువంటి మనుష్య అవతారంలో ఉన్న ఆత్మలే కాకుండా సూక్ష్మంగా ఇంకా చాలామంది ఆత్మలు కూర్చున్నారు. సూక్ష్మ జగత్తులోనూ కూడా మరి ప్రపంచ పరివర్తన చేయుటకు చాలామంది ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు. నెగిటివ్ ఆత్మలు ఉంటారు సూక్ష్మ జగత్తులో, పాజిటివ్ ఆత్మలు ఉంటారు. ఇప్పుడు చూడండి, భూమి మీదకు యూఎఫ్ఓలు వస్తూ ఉన్నాయి అని అంటూ ఉన్నారు. ఎందుకు వస్తున్నాయి అనేది ఎవరికీ అర్థం కావటం లేదు. ఈ భూమి మీద ఉన్న వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు కూడా నేను ఏ కేటగిరీ చెందినటువంటి ఆత్మనో జడ్జిమెంట్ చేసుకోవాలి. ఏ బ్రహ్మాండం యొక్క రచనయో తెలుసుకోండి. ఈ బ్రహ్మాండంలో శివుని రచన, లేక గెలాక్సీలో ఉన్నటువంటి మహాశివుని యొక్క రచన, యూనివర్స్లో ఉన్నటువంటి పరం మహాశివుని యొక్క రచన అనేది ఫస్ట్ మిమ్మల్ని మీరు స్వయం తెలుసుకోవాలి. నేనెవరు, ఎందుకు వచ్చాను, ఏం చేయటం కోసం వచ్చాను, ఎక్కడి నుండి వచ్చాను అని తెలుసుకుంటేనే వారి యొక్క ఒరిజినల్ స్టేజ్లోని గుర్తించినట్టు. ఆత్మ అజర్ అమర్ అవినాశి అంటారు. ఆత్మ శరీరం నుండి మరి బయటికి వెళ్ళినా మరి అది మళ్ళా జన్మ మరణ చక్రంలోకి వస్తుంది. అవినాశి, అమర్ కాబట్టి శరీరంను నడిపించేది ఆత్మయే, వదిలేసేది ఆత్మయే, మరలా ధరించేది ఆత్మయే. జన్మ మరణ చక్రం నుండి వస్తూ వస్తూ ఉంటే ఆత్మలు తమ యొక్క శరీరాల్ని మార్చుకుంటూ ఉంటాయి. కాబట్టి ఈ ఆత్మ పైన అనేక రకాల ఆవరణలు ఉన్నాయి. ఆత్మ అంటే స్వ కెపాసిటీని తెలుసుకోవటం, స్వయం తెలుసుకోవటము అంటే ఆత్మ కెపాసిటీని తెలుసుకోవటం. ఆత్మస్వరూపంలో స్థిరంగా ఉంటూ ఆత్మలో ఉన్న రికార్డింగ్స్ని తెలుసుకోగలగాలి. ఆత్మ స్వయం తను తాను తెలుసుకున్నప్పుడే అసలు ఒరిజినల్ స్థితిలోకి వెళ్ళినట్టు అర్థము. మరి బేహద్దు డ్రామాలో తమ పాత్ర ఏంటో ఇమర్జ్ చేసుకోవాలి. అప్పుడే ఆత్మకు కూడా పవర్ వస్తూ ఉంటుంది. ఆత్మ కర్మబంధనాల వల్లనే భూమిపైకి వచ్చింది. కర్మబంధనాల వల్లనే ఆత్మ జన్మ తీసుకోవాల్సి వచ్చింది. వీళ్ళు భూమిపైకి వచ్చిన వెంటనే వారిని వారు మర్చిపోయారు, ఎక్కడి నుండి వచ్చారో ఏమిటో అని. దేవతల నుండి మానవులుగా అయినటువంటి ఆత్మలు విశ్వ పరివర్తన చేయుటకు భూమిపైకి వచ్చారు. విశ్వ కళ్యాణకారి ఆత్మలుగా, విశ్వ పరివర్తక ఆత్మలుగా వారి లక్ష్యాన్ని మర్చిపోయారు. ఆ ఆత్మలు తెలుసుకోవాలి, అసలు ఈ భూమిపై సంఖ్య ఎందుకు రోజు రోజుకు పెరిగిపోతుందో అనే విషయం కూడా చాలామందికి కన్ఫ్యూజన్గా ఉంది. ఎందుకు పెరిగిపోతున్నారు జనాభా అని అంటే వేరే వేరే డైమెన్షన్ నుండి చాలామంది వచ్చారు. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఏంటి వినాశనం అని చెప్తున్నారు అని వారు కూడా పరేషాన్ అయిపోతూ ఉన్నారు. మనుష్య అవతారంలో ఇరుక్కుపోయినటువంటి వాళ్లకు ఎలా బయటపడాలి అనేటువంటి విషయం అర్థం కావటం లేదు. బయటపడేందుకు మార్గమే జ్ఞానము. నేను దేవత నుండి మనిషిగా అయ్యాను, హయ్యర్ డైమెన్షన్ నుండి వచ్చాను అనేటువంటి ఆత్మ జ్ఞానం ఎవరికైతే తెలుస్తూ ఉందో, ఆ ప్రశ్నను స్వయం ఎవరైతే వేసుకుంటూ ఉంటారో వారు బయటపడగలుగుతూ ఉంటారు. భూమిపైకి వచ్చిన వాళ్ళందరూ ఏలియన్సే. దేవతలందరూ కూడా ఏలియన్స్ అనే చెప్తూ ఉన్నారు. ఈ భూలోక వాసులు మీరు కాదు. భూమిని పరివర్తన చేయుటకు వచ్చిన వాళ్ళు, విశ్వ కళ్యాణం చేయుటకు వచ్చిన వాళ్ళు. ఈ విషయాన్ని మర్చిపోతే మిమ్మల్ని మీరు విశ్వ కళ్యాణకారిగా భావించకపోతే మీ ఆత్మ ఉన్నతి అనేది జరగదు. నేను విశ్వ సేవాధారిని, విశ్వ కళ్యాణకారి ఆత్మను అంటూ ఆత్మస్వరూపంలో ఉంటూ పాజిటివ్ సంకల్పాలను వ్యాపింపచేస్తే
పరంశాంతి వైబ్రేషన్ను వ్యాపింపచేస్తే తప్పకుండా పరంశాంతి అనేది మీ ఇంటిలోనూ మీ ఇంటినే మార్చేస్తూ ఉంటుంది, మీ మనసును కూడా మార్చేస్తూ ఉంటుంది. మనసు మారితే స్థూల సూక్ష్మ కారణ శరీరాలు కూడా మారిపోతాయి. ఫస్ట్ పరమతత్వాలు వ్యాపింప చెయ్యండి, పరంశాంతి మయం అయిపోతుంది. అయితే బాపూజీ మీరు ఏమి చెప్పదలుచుకున్నారు అంటే అర్థమవుతుంది. దేవతలు శక్తిని కోల్పోయి వారి లోకంలోన పదవిని వదిలి ఈ భూమి మీదకి వచ్చేశారు. మరలా తిరిగి వెళ్ళుటకు పురుషార్థం చేస్తూ ఉన్నారు. చాలామంది ఆత్మలు స్పెషల్ కేటగిరీ వాళ్ళు, విశ్వాన్ని మార్చుటకు వచ్చిన వాళ్ళు పవర్ లాస్ అయిన కారణం వల్ల తిరిగి వెళ్ళే మార్గాన్ని మర్చిపోయారు. ఎక్కడి నుంచో ఏదో వెతుక్కుంటూ ఆనందంగా కింద ఉంటుందేమోనని వచ్చారు భూమి మీదకి. కర్మ బంధంలో ఇరుక్కుపోయి వెళ్ళలేకపోతూ ఉన్నారు. వచ్చిన వాళ్ళు ఇరుక్కుపోయారు. మరి వాళ్ళు ఆత్మ యొక్క సోర్స్ని తెలుసుకుంటే వెళ్ళగలుగుతారు. అంతవరకు తిరిగి ఎవరు వెళ్ళలేరు. పరంపిత పరమేశ్వరుడితోటి యోగం జోడిస్తూ ఉంటే మోక్షం పొందుతారు. అప్పుడు వాళ్ళు తిరిగి వెళ్ళగలుగుతారు. మోక్షం లేనిదే కర్మ బంధనాల నుంచి పంచతత్వాల నుంచి వాళ్ళు తిరిగి వెళ్ళలేరు. భూమిపైన జన్మ తీసుకునేటువంటి విధానం అయితే శాస్త్రాల్లో చెప్పారు. మీరు కూడా చాలా విషయాలు వీడియోల్లో కూడా చెప్పారు. 33 కోట్ల దేవతలు భూమిపైకి వచ్చి మరి వెళ్ళలేక ఇక్కడే ఉండిపోయారు. ఒక దేవతలే ఏంటి, కిన్నెర్లు, యక్షులు, దానవులు అందరూ భూమి మీదే ఉన్నారు ఇప్పుడు. అందుకని జనాభా సంఖ్య పెరిగిపోతూ ఉంది. వాపసు వెళ్ళేటువంటి మార్గం ఎవరి దగ్గర లేదు. మరి ఎవరైతే వారి పురుషార్థులుగా ఉండి శరీరం వదిలేసినటువంటి ఆత్మలు ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా మరి మహర్లోకం, జనలోకం, తపలోకంలో వెళ్ళి అక్కడ ఉన్నారు. ఇక బేహద్ ఆత్మలైతే స్పెషల్గా విశ్వ కళ్యాణం కోసం, విశ్వ పరివర్తన కోసం వచ్చి ఉన్నారు. వారి కోసమే మీరు జ్ఞానం ఇప్పుడు ఇస్తూనే ఉన్నారు. కనుక వారు కూడా పృథ్వీలోకం నుండి తమ తమ ఆత్మ యొక్క సోర్స్ అనుసారంగా వాపస్సు తిరిగి వెళ్ళగలుగుతూ ఉంటారు. ఆత్మస్వరూపంలో స్థిరంగా ఉంటే స్వయం తెలుసుకోగలుగుతూ ఉంటారు, మార్గం తెలుసుకుంటూ ఉంటారు. హై క్వాలిటీ ఆత్మలైనా సరే, దేవతలైనా సరే, బేహద్ ఆత్మలైనా సరే ఈ పంచతత్వాల్లోకి రావటంతో ఆవరణతోటి ఇరుక్కుపోవాల్సిందే. ఇక హయ్యర్ డైమెన్షన్లోకి వెళ్ళాలి అంటే, ఎక్కడి నుండి వచ్చామో అక్కడికి వెళ్ళాలి అంటే ఆత్మస్వరూపంలో ఉంటూ అసలు వాళ్ళ ఒరిజినాలిటీని తెలుసుకొని బేహద్ పరంపిత పవర్ హౌస్ నుండి పవర్ని తీసుకోవాలి. పవర్ లాస్ అయిన వల్ల ఇరుక్కుపోయారు. ఇప్పుడు పవర్ వచ్చేస్తే మిమ్మల్ని మీరు పరం ఆత్మలుగా భావిస్తూ ఉంటే తప్పకుండా ఆత్మలో పవర్ వస్తుంది. అప్పుడు అందరి యొక్క వికర్మలు కూడా వినాశనం అవుతాయి. ఎక్కడి నుండి వచ్చారో అక్కడికి వెళ్ళగలుగుతూ ఉంటారు. ఎక్కడి నుండి వచ్చామో అనేది ముందు వాళ్ళు తెలుసుకోవాలి. అక్కడికి వెళ్ళటానికి కూడా పురుషార్థం చెయ్యాలి. రాబోయేటువంటి సమయంలో వారెవరో ఎక్కడి నుంచి వచ్చారో అందరికీ కూడా బాపూజీ చెప్పినటువంటి జ్ఞానం అనుసారంగా తెలిసిపోతుంది. ఆత్మ సోర్స్ ఏంటో తెలుసుకున్నప్పుడు రిటర్న్ జర్నీ గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. ఎంత సమయం నుండి ఇక్కడ ఉన్నారో వాళ్ళు తెలుసుకుంటారు. ఫస్ట్ మానవులు భూమి మీదకి ఎప్పుడు వచ్చారో అనే వీడియోలో బాపూజీ మీరు చాలా చక్కగా చెప్పారు. భూమి ఎప్పుడు పుట్టింది అనే విషయం కూడా మంచి వీడియోలు చేశారు. 198 కోట్ల సంవత్సరాల పూర్వం జరిగినటువంటి, ముందు జరిగిన, అప్పటి నుండి జరిగినటువంటి క్రియేషన్ మాత్రమే ఇప్పుడు భూమి మీద ఉంది. అంటే రెండవ పరార్థంలో ఉన్నటువంటి ఆత్మలు మాత్రమే ఈ భూమి మీద ఉన్నారు. మరి జ్ఞానం అయితే వేదాల్లో, పురాణాల్లో ఉంది. కానీ ఏమి చెయ్యాలో, ఎలా వెళ్ళాలో అనేది మార్గదర్శన అనేది లేదు. వాపసు వెళ్ళేటువంటి, తీసుకొని వెళ్ళే వాళ్ళు లేరు. బాపూజీ మీ ద్వారా అందరికీ ఈ సందేశం అందుతూ ఉంది. మీకు చాలా చాలా ధన్యవాదాలు. అందరికీ కూడా తిరిగి వెళ్ళిపోయేటువంటి మార్గాన్ని మీరు చెప్పారు కాబట్టి చాలా ధన్యవాదాలు. పరం శాంతి. నమస్తే. పరం శాంతి.